اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ اوپر تو آن کرے نا حافظ صاحب، یہ حافظ صاحب اگر تھوڑے سے زحمت ہے آپ کو، آپ سنیں تو سو جائیں، آپ میں لاک کر دوں گا. ہاں چلے جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم. آج ہم حوزہ علمیہ المہدی کے زیر اہتمام پیش نمازی کورس نوٹ کر لیا نا، پیش نمازی کورس کلاس نمبر 3 تیسری کلاس کو شروع کر رہے ہیں. 2 کلاسوں میں ہم نے ابتدائی طور پر آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ ایک پیش نماز کو کن کن معلومات سے بہرہور ہونا چاہیے. آج ہم سب سے پہلے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پیش نماز کے لیے مولانا ہونا ضروری نہیں ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ آج یاد کر لیجئے. پیش نماز کے لیے مولانا ہونا یا عالم ہونا شرط کوئی بھی اہل خیر نیک آدمی پیش نماز بن سکتا ہے جس کی قرائت ٹھیک ہو، جس کا کردار ٹھیک ہو، جس کا حسب نسب ٹھیک ہو، جو خلاف مروت کام نہ کرتا ہو، جو بنیادی مسائل شریعت سے جو مبتلا بے ہے آشنا ہو، خواہ وہ کتاب سے دیکھ کے بتا سکے. کوئی ضروری نہیں کہ اس کو سارے حفظ ہوں، سارے مسائل تو مجتہد کو بھی حفظ نہیں ہوتے، وہ اپنے نوٹس کی طرف باقاعدہ رجوع کرتے ہیں. تو کوئی بھی شخص پیش نماز ہو سکتا ہے، البتہ یہ شرائط اس میں ضروری ہے، اور باقی بھی بہت ساری شرائط ہیں، پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں اور آپ حضرات اس سے واقف ہیں. آج کے کورس میں یہ پڑھنا ہے کہ جب آپ پیش نماز ہیں تو آپ کو جن امور کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے ان میں سے سب سے پہلا امر اخلاقیات ہے، ایتھیکل ویلیوز ہے. آپ کا اخلاق دوسروں سے بہتر ہونا چاہیے. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، حضور اخلاق کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تشریف لائے تھے. آپ حضرات کو یہ پہلا پوائنٹ ہے آج کے درس کا آپ کا، کہ اخلاقیات میں آپ کو کمیونٹی میں سے بہتر اور افضل ہونا چاہیے. اس سلسلے میں کچھ مثالیں آپ نوٹ کر لیں جو آپ کے لیے سود مند ہوں گی. پہلی مثال، حضور کو ایک یہودی نے نماز کے بعد پکڑ لیا گھر جاتے ہوئے اور کہا آپ نے ہمارے 1000 ادھار دینا ہے. الظاہر 1000 ہی تھا، اور جب تک آپ ادھار نہیں دیں گے میں آپ کو گھر نہیں جانے دوں گا. صحابہ کرام نے آگے بڑھ کے الجھنا چاہا. حضور نے فرمایا جھگڑا اس کا اور میرا ہے، تمہارا اور اس کا نہیں. حتیٰ کہ حضور نے وہیں ظہرین پڑھی، وہیں مغربین پڑھی. ہاں، اور مولا علی سے کہا کہ ہمارے گھر سے جا کے پیسے لے آئیں، اگرچہ میں نے پیسے نہیں دینے مگر میں اس کو پیسے دوں تب میں جاؤں گا. ظاہر ہے دور تھا یا دور نہیں تھا، ظاہر ہے کہ دور. ہاں شاباش شاباش. اس نے جو پکڑ لیا تو حضور نے مگر کچھ کہا نہیں. یہ اخلاق ہے. حضور کے راستے میں کانٹے بچھاتی ہے عورت اور وہ بیمار ہوتی ہے تو حضور اس کی عیادت کو چلے جاتے ہیں.
मौला अली जब दुनिया से गए तो मुआविया के ये अल्फाज हैं, जब किसी ने बुराई करना चाही तो कहा रहमल्लाहु अबुल हसन वल्लाह काना हशन बशाह, अल्लाह अबुल हसन पे रहमत नाजिल करे, कितना हशाश बशाश इंसान था। मौला अली हमेशा मुस्कराते रहते थे। जन्नतियों की निशानियों में एक निशानी है वजहुन मुंबसित, कि वो खिला हुआ चेहरा रखता, पहली निशानी। मैंने अक्सर देखा है पेशनामा हजरात लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, तू तड़ाक से बात करते हैं। जब आप पेशनमाज बन गए तो फिर अपने से छोटे से भी आपसे बात करें, तू से बात ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जो छोटे बच्चे हैं उनको बेशक कोई बात नहीं, तुम कह भी दे, तू कह भी दे, प्यार मोहब्बत से कोई हर्ज नहीं। या हमारे जो सराइकी का बेल्ट है वहाँ पर तू मोहब्बत की अलामत होती है, तो वहाँ पर आप कहेंगे तो वो कहते हैं कि आपकी हमारे साथ दोस्ती ख़त्म हो गई है, या मोहब्बत, तो वो अलग चीज़ है, वो एक्सेप्शन है। एक दो वाक़यात और सुन लीजिए, एक वाक़या बस सिर्फ और सुन ले। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम को किसी शख्स ने कहा अंत बकर, आप गाय हैं, नऊज़ुबिल्लाह। बकर गाय को कहते हैं, बाक़िर चीरने फाड़ने वाले को, डेप्थ में जाने वाले को, इल्म उलूम के लिए गौताज़नी करने वाले को कहते हैं। यबकरुल इल्म, तो आपने फरमाया भाई शायद तुम्हें सही अरबी नहीं आती, मैं बकर नहीं, मैं बाक़िर हूं, अनल बाक़िर। इतना ज़र्फ आप में होना चाहिए। ये पहला पॉइंट आज का। पॉइंट नंबर 2, पेश नमाज को जितना थोड़ा सा इल्म रखना है वो उधार का ना हो, यानी वो उसे याद हो। ऐसे ना हो कि मिसाल के तौर पर ईद पढ़ानी है तो सूरह आला ही ना आती हो, ईद पढ़ानी है सूरह व शम्सी ना आती हो, अल्लाहुम्मा अहलल किब्रिया वल अज़मत व अहलल जूद वल जबरूत यही ना आती हो इंसान को। जुमा की नमाज पढ़ानी है, सूरह जुमा नहीं आती, सूरह मुनाफिकून नहीं आती, कुनूत नहीं आते मिसाल के तौर पर, तलकीन सही नहीं पढ़ सकते, निकाह सही नहीं पढ़ सकते, जनाजा सही नहीं पढ़ सकते, तलाक सही नहीं पढ़ सकते। मसलन बाज़ औकात छोटी छोटी चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट होती हैं कि अगर मसलन तालिक ज़ौजतो मुअक्किली तालिक फ़हिया मुतल्लक़ा, मैं अपने मुवक्किल की ज़ौजा को तलाक दे रहा हूँ, ये आज के बाद ये मुतल्लक़ा है। अगर आप तालिक को तालिक कह दें तो तलाक नहीं होगी। कम से कम ये आपको सीखा, हाँ लफ्ज़ का माना बदल जाता है। इसी तरीके से अनकाह, तो आपने निकाह में क़स्द इंशा ना किया तो निकाह होगा ही नहीं। क़स्द इंशा करना ज़रूरी है कि माजी से पढ़ रहा हूँ मगर मुराद ये है कि मेरे पढ़ते ही ये रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो जाएंगे। ये कितने हो गए? 2। तीसरा पॉइंट, आलिम को यानी पेश नमाज को एक अल्लाह की सिफत अपने अंदर रखनी चाहिए। जरा गौर कर लें, बल्कि यूं कहूं अल्लाह की एक सिफत, नबी की एक सिफत, इमाम की एक सिफत। ये हदीस भी है, ये तो मोमिन के बारे में है, मगर कम अज कम जो पेश नमाज है उसमें 3 सिफतें हों, एक अल्लाह की सिफत, एक नबी की सिफत, एक इमाम की। अल्लाह की सिफत ये हो कि जिस तरह अल्लाह सत्तारुल उयूब है, ये पेश नमाज कम्युनिटी के उयूब को उछालता ना फिरे। अभी जो सैयद ज़ैन अब्बास बुखारी ने सवाल किया, ये जो नऊज़ुबिल्लाह अपने आप को सैयद या मलिक या जाफरी कहलवाते हैं, वो शाह साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये होते नहीं है। और ये कैसे मुमकिन है कि खून हो नबी का और फिर आलूदगी हो जाए? ये जुमराती लोग हैं, जुमराती या सरहद पार करने वाले जो अपने आप को नऊज़ुबिल्लाह सैयद कह के सादात किराम को बदनाम करते फिर रहे।
तो एक सिफत जो इंसान में होनी चाहिए वो अल्लाह वाली के सत्तारियत, के बंदा सीक्रेट्स को अनवेल ना करे, लोगों के सामने बयान ना करे। अब मसलन मेरे पास मास्टर जी हजारों राज हैं, खुदा शाहिद है, हजारों राज। एक दफा अजीब इत्तेफाक हुआ, एक ही वक्त में मियाँ भी आ गया, मेरे ऑफिस में बीवी भी आ गई, बताइए आप। और मैंने ऐसे उनको हैंडल किया, न मियाँ को बीवी नजर आने दी, न बीवी को मियाँ नजर आने दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुलह भी करा ली। और थोड़ी देर के बाद मैंने कहा, उनको भी कह दिया थोड़ी देर के बाद आ जाए, उनको भी कह दिया और सुलह भी करा दी। उनको ये पता ही नहीं चला कि अजीब इत्तेफाक से एक ही टाइम पे दोनों आ गए। ये इंसान में इस दर्जा सिफत होनी चाहिए कि मसलन उमूमन मैंने देखा है पेशनामाज हज़रात मार्कों में बैठकर लोगों की पगड़ियाँ उछालते हैं, नऊज़ुबिल्लाह, ये नहीं करना चाहिए। हमें पेशनामाज बिल्कुल इस तरह सीक्रेट छुपाए जिस तरह बाप अपनी औलाद के उयूब को छुपा देता है ताकि बाहर बदनामी ना हो। बदनामी तो ख़ानदान की होगी, उसे अपनी कौम की बच्चियों को अपनी बच्चियां समझना है, बहनों को अपनी बहनें समझना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक सिफत उसमें अल्लाह की हो, सत्तारुल उयूब हो। दूसरी सिफत रसूल की हो, मुदारातुन्नास, कि रसूल किस तरह लोगों के साथ प्यार से मिलते थे। मुदारातुन्नास, प्यार से मिले, लड़ ना पड़े, झगड़ ना पड़े, बात बात के ऊपर किसी ने कह दिया मसलन कि मौलवी साहब जरा अपना मुसल्ला आगे कर ले, तो कहा कि मैं तेरे बाप का नौकर हूं, इस पे लड़ने शुरू हो गए। इस तरह नहीं करना चाहिए, मुदारात करें। हुजूर किस तरह सबकी बलाएं लेते थे, सबको अपने साथ रखते थे। कोई नाराज, हजरत सलमान फारसी एक मर्तबा जिंदगी में नाराज होके चले गए। पता है मनाने कौन गए? हजरत अली मनाने गए। आप जरा गौर, हाँ, ये दर्जा होना चाहिए पेश नमाज का। क्या मर्तबा मौला अली का और कहाँ सलमान का मर्तबा। नहीं 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 नहीं, आप थोड़े से गुस्से में आ गए हैं मदीने से, आइए वापस आइए। देखिए ये मिसालें हमारे लिए इसलिए आइम्मा ने रखी और नबी करीम ने रखी ताकि हुजूर, आप जरा गौर फरमाएं, हमारे यहाँ जो कोई साहब पेश नमाज बन जाते हैं वो हुक्का भरवाएंगे तो किसी से, रोटी किसी से, कपड़े किसी से, खुद कोई काम नहीं करेंगे। हुजूर अपने दस्ते मुबारक पर अपने घर से खाना पकवा के सलमान बूज़र और मिक़दाद और सुहैब बिलाल के लिए ले आते हैं। असहाब सुफ़ा की नाज बर्दारी करते हैं, वो खाना खाते हैं, हुजूर पानी डालते हैं। जरा गौर करें, हमारे आइम्मा मेहमानों के हाथ धुलाते थे। हाथ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का वाक़या नहीं, कैसे हाथ धुलाए और वो दुर बन गए, दुर्रे अबियज़ बन गए। वो क्यों? इसलिए, सिर्फ इसलिए कि आप में इतना ज़र्फ हो कि पेश नमाज हो गए तो खुदा थोड़ी हो गए। नबी इमाम मुदारातुन्नास करते हैं। तीसरी सिफत इमाम की अस्सब्र अलल मकारे, कि सब्र करें मुसीबतों पर। आपको ये कोई फूलों की सेज नहीं है पेश नमाजी। हाँ, बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी सख्त जिम्मेदारी है। एक वाक़या भी सुन लें जरा पर्दे के साथ, इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे। मैं एक जगह पेश नमाजी के लिए गया तो साथ में मैं अपना एक शागिर्द ले गया। बेचारा वो शागिर्द मेरा फौत हो गया है और अलबत्ता आयतुल्लाह बन के फौत हुआ है। हाँ, ये जो आपकी शरह है इसकी पूरी शरह लिख के गया है फारसी में। हाँ, बड़ा भला कैसा शागिर्द था, अल्लाह अल्लाह। तो उसको मैं साथ लेके चला गया तो उसको बेचारे को रमज़ान की रात में शावर लेने की हाजत पेश आ गई। वो सामने से एक नहर बहती थी, छोटी सी नाला जिसको कहते हैं, मलिक साहब के घर के सामने। तो उसने कहा, मलिक साहब को कहा कि मलिक साहब बेचारों को उठा के सो रहे थे, मैं तहज्जुद पढ़ रहा था इत्तेफाक से, और मुझसे पूछा नहीं कुछ। उनको कहा कि लोटा और तौलिया दे दो मलिक जी। वो बेचारे आंखें मलते हुए आए तो सही, लोटा और तौलिया दे दिया। कहता है कि छोटा मौलवी क्या करेगा। कहा कि साईं मेरे ऊपर मुझे ज़रूरत पड़ गई है। उन्होंने तो डंडा उठा लिया। उन्होंने कहा जब तुझे ये ज़रूरत पड़ती है हमें कैसे इंसान बनाएगा। तो अब देखिए, ये इंसान में समझदारी होनी चाहिए।
اگر کوئی ایسی ضرورت بھی پیش آ گئی ہے تو یہ نہیں کہ آپ ڈھول بجائیں گے وہاں پر سب کو پورے شہر کو اعلان کریں گے اسپیکر کے اوپر. تو جو پیش نماز ہے اس کو بڑا سمجھدار ہونا چاہیے, بہت وائز قسم کا انسان ہو, بہت ہی زبردست. اچھا کتنی ہوگی جناب چیزیں, پوائنٹ کتنے ہو گئے؟ نہیں پہلا تو تھا نا, گنے ذرا پہلا کیا تھا؟ نہیں ابتدا کہاں سے کی تھی؟ اخلاق. دوسرا وہ دوسرا اور تھا کوئی. ہاں اب کیا لکھ رہے ہیں پھر؟ تین. ہاں تو قرات ٹھیک ہو. نہیں یہ کہا تھا کہ نقد علم ہو, یہ کہا تھا دوسرا. ہاں ادھار نہ ہو, نقد علم ہو. پہلا تھا اخلاق اچھا ہو, دوسرا کیا کہا؟ علم جو ہو تھوڑا کیوں نہ ہو مگر نقد ہو. ٹھیک ہے. تیسرا یہ تین صفتیں ہوں. 3 پوائنٹ اب تک آئے. ٹھیک ہے, 3 صفتیں اس میں ہونی چاہیے. چوتھا پوائنٹ, بس 5 پوائنٹ ہے آج. چوتھا پوائنٹ یہ ہے پیش نماز کے لیے کہ وہ پیش نماز وقت کا پابند ہو. دیکھیں اگر ٹرین ہے مثلا 12:02 پہ واشنگٹن جا رہی ہے اور میں جاؤں 1:02 پہ تو ٹرین تو چھوٹ گئی. میں اگر 12:02 پہ بھی جاؤں تو ٹرین تو چل پڑے گی. تو میرے والد کہتے تھے کہ جو پیش نماز ہے وہ انجن ہے اور نماز ہی ڈبے ہے. انجن لگے گا تو ڈبے آئیں گے نا پیچھے, اور اگر انجن ہی غائب ہوا تو ڈبے کیسے چلیں گے؟ وقت کی پابندی یہ پیش نماز کے لیے پرائمری اس کی صفت ہونی چاہیے کہ وہ وقت کی پابندی کرے. 5ویں اور آخری بات, پیش نماز اپنے فوڈ کا خیال رکھے. اسے جب خدمات انجام دینی ہے تو اس کو نہیں چاہیے کہ وہ پیٹ بھر کے کھائے. پیٹ بھر کے کھائے گا وہ نماز کے لیے اٹھ نہیں سکے گا. اپنے آپ کو ایزی رکھیں, یہ نہیں کہ بھوکے رہیں, ایزی رکھیں. اور پھر اگر آپ نہیں اٹھ سکتے تو الارم لگائیں. عوام میں سے کسی کو نہ کہیں کہ مجھے اٹھا دیجیے گا, یہ بہت بری بات ہے. دیکھیے آج تک مجھے نہیں اٹھایا کسی نے, دیکھ لیا کتنے عرصے سے میں یہاں پیش نمازی کر رہا ہوں, کوئی بندہ بتائے مجھے کسی نے اٹھایا ہو آج تک. حالانکہ میں کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں, نہ کوئی جن ہوں, انسان ہوں, بہت ہی کمزور انسان ہوں, مگر کوئی بندہ آگا بتائیں. آپ بتائیں کبھی آپ آئے ہوں, میں سو رہا ہوں الحمدللہ, میں آپ بتائیں آپ سے کہا ہوا ہے اٹھانے کے لیے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے اس سے پہلے اٹھے ہوتے؟ یہ دیکھیے ان کے ذمہ لگایا ہوا ہے کہ اتنے بجے اٹھانا ہے, مگر ان سے پہلے میں اٹھ چکا ہوتا ہوں. یا تو میں ان کو کال کر دیتا ہوں یا ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں اٹھ کے وضو کر رہا ہوں. یا تو یہ انسان میں خاص یہ چیز آپ نے توجہ کے ساتھ سمجھ کروں. اور آج کا درس اختتام پذیر ہو. ہمارے جو بھی طلبہ حوزہ علمیہ کے پیش نماز بن رہے ہیں یا جو بھی امام بارگاہوں والے مسجدوں والے پیش نماز ڈھونڈ رہے ہیں, ان کو چاہیے وہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں اور ایسے لوگ پیش نمازی میں اپنے آپ کو والنٹیئر کریں جن کا اخلاق اچھا ہو, جن کا نقد علم ہو, جن میں کم از کم ایک صفت اللہ کی ہو, ایک رسول کی ہو, ایک امام کی ہو, جو کھانے میں اپنا احتیاط کریں. اور چوتھا کون سا؟ وقت کے پابند ہوں, ٹائم کے پابند ہوں. ہاں وہی وعدہ وفائی تو اسی میں آتی ہے خاص طور پہ. بلکہ یہ پوائنٹ بریکٹ میں آپ یہ لکھ لیں کہ پیش نماز کو وعدہ خلاف نہیں ہونا چاہیے. آپ سے کسی نے وعدہ لیا ہمارے گھر کھانے پہ آئے, آپ سوچ کے جواب دیں, فوراً نہ کہہ دیں کہ ضرور آؤں گا اور پھر جا نہ سکیں. وہ بیچارے کھانا تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے کہا مجھے فلاں کام آ گیا, نکاح کے لیے بلایا ہے, صاحب بہادر کو یاد ہی نہیں رہا. یہ ہو چکا ہے اتفاق سے. میں نے ایک مرتبہ کسی کا نکاح پڑھنا تھا, آپ جانتے ہیں ان کو, ایک سید صاحب ہے, ہم نام نہیں لوں گا, ہاں یہاں ہمارے یہاں کے خاص آدمی بھی ہیں, آج کل نہیں آ رہے, کسی اور ملک میں گئے ہوئے ہیں. ان کا نکاح تھا, ان کا اپنا نکاح. کہا جی پڑھنا آپ نے ہے. میں نے کہا پڑھوں گا تب اگر 4 بجے پڑھائیں گے, 5 بجے پڑھائیں گے تو میں مجلس پڑھ رہا ہوں گا. انہوں نے 5:30 کال کی تو میرے فون جن کے پاس تھا انہوں نے کہا جی وہ تو آدھے گھنٹے سے مجلس پڑھ رہے ہیں اور آدھا گھنٹہ اور مجلس پڑھیں گے. تو ہم تو پابند ہیں, نکاح والے پابند نہیں ہوں گے. تو آپ کوشش کریں اس دن کوئی اور کمٹمنٹ نہ لیں. یہ ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے 2 کمٹمنٹس لے لی, کیونکہ ہم اپنی قوم کو جانتے ہیں. تو آپ میں یہ ٹالرنس بھی ہونا چاہیے. ایک اور پوائنٹ یہ بھی,
टॉलरेंस हो आपके अंदर, बर्दाश्त हो, हिल्म हो, अलहिल्म अशीरत हो, आपके अंदर एक बर्दाश्त हो। आप हर बात बात पे लड़ने झगड़ने के लिए ना तोल पड़े, ना बहुत तेज पड़े क़रात, ना बहुत आहिस्ता पड़े। आगा मुख्तार, बहुत आहिस्ता ना पड़े, बहुत आहिस्ता पढ़ेंगे तो लोग भाग जाएंगे, बहुत तेज पढ़ेंगे तो गलत पड़ जाएंगे, नऊज़ुबिल्लाह। तो दरमियानी रास्ता इख्तियार करके खैरुल उमूर औसतुहा। आज के तकरीबन ये पॉइंट्स जो आज की हद तक आपकी खिदमत में बयान किए गए, 5 वो थे और एक टॉलरेंस का और वादा वफाई का, इसको आप साथ कर लीजिए, वादा वफाई हो। और 8वां पॉइंट, अमानत में अमानत हो, खयानत ना हो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपको लोग अमानतें देंगे। मेरे पास अर्ली 80s में 27 लाख रुपया रखा गया है। अर्ली 80s में लड़का था मैं, 27 लाख रुपया मुझे दिया गया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक एक पाई उनको वापस की, क्योंकि उनको यकीन था ये पेश नमाज है, पैसा खाएगा नहीं। तो आपको अमानतदार होना चाहिए, अमानत में कभी आप खयानत ना करें। और अगर किसी ने आपको कोई राज बताया है उसमें भी खयानत नहीं करनी। किसी के बच्चे को आपने बहका हुआ देखा है, चुप करके इस्लाह कर दे, बाप को बताने की जरूरत ही नहीं। ये इसी तरीके से 9वां पॉइंट ये भी लिख लें कि आंख कान दिल दिमाग अमीन होना चाहिए। जिस जगह आप काम कर रहे हैं उस कौम की बच्चियों को अपनी बच्चियां बहनें समझें, उस कौम की बुजुर्ग खवातीन को अपनी माएँ समझे। गैरत होनी चाहिए पेश नमाज के अंदर, पेश नमाज गयूर होना चाहिए। गैरत के साथ वो मकाम पैदा करेगा। और आखिरी 10वां पॉइंट ये है कि पेश नमाज के अंदर तकब्बुर ना हो, गुरूर ना हो। अक्सर लोगों में मैं महसूस करता हूँ पेश नमाज बन गए तो बिल्कुल एकदम गुरूर आ गया, तकब्बुर आ गया। तकब्बुर नहीं होना चाहिए। हुजूर जब बैठते थे अपने असहाब में तो पता भी नहीं चलता था कि हुजूर कौन है, सिर्फ नूर से पता चलता था। वरना इस तरह घुल मिल के बैठते थे, गुलामों के साथ मिल के बैठ के बाकायदा खाना खा लेना और सादगी के साथ रहते थे। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे दीन मुबीन की खिदमत करने की। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।